jump, because for me it's like two equal languages in my head. And so in this case, it's quite hard for me, to. I actually understand everything what you will say in Ukrainian. So in this case, we can communicate very, very, freely. And so first of all, actually, I wanted to know, because I see, quite big number of the participants in this class and this startup school. So the first questions, I just wanted to check if there is somebody who came to this school with some idea. Okay, you say, okay, I have idea for startup, and I want to build my team, I want to build my company, I want to create my product, and so on. And maybe we have also the people which actually say, okay, startup school, it's nice. Maybe I will learn something new. Maybe it will provide me some new knowledge. So in this case, I also will join, to the class. So Sergey, maybe it's embedded, and now you can provide me some kind of of the picture when you say, okay, we have this number of the startups with the ideas, and these people will actually just join us. And once we understand this, these numbers, once we understand about the ideas, it will be much easier for us to go forward and understand in which direction to lead our meetings. Так, насправді під'єднано багато, але ще не всі, тому що за останній тиждень додалася велика кількість учасників, і в нас ось на сьогоднішній день ранок вже було 65 учасників, але при цьому більшість без ідей, більшість писали просто, що хочуть навчитись, або поки що немає. Але з ідей було 14 тем, і, можливо, хтось не зрозумів. Ігор запитувався у вас, чи хтось готовий зараз виступити і розповісти, чому він сюди прийшов, про свою ідею, можливо. Чи є тут зараз ті, хто реєстрував оцих 14 ідей? Не соромтесь, можете виступити. Yes, because it's very actually we will start today to speak about the startups. So in the startups, once you have the idea, you need to promote it. You need to promote it from very early stage. It's not only to promote and do presentation for investors. You need to promote it to your potential team members. You need to promote it, to collaborate to some partners. And so on. So in this case, it's very important skill how to present yourself, how to present your idea. And if we have this 14 or maybe 10, guys with ideas, it will be good if we will be able to hear. So actually, we don't need now full presentation as we will do in the end of this course, but just to present yourself, saying, okay, I have idea. I have idea. This idea actually trying to solve this kind of problem for these target customers, for this target market. And actually, I think about some kind of solutions, product, its service, and I want to earn my money, or I to earn money with this service by selling the product or by providing the service, or so. So actually, let's see who will be able now to present itself in this way. Так, да, учасники. Можливо, вони ще соромляться, а от я бачу тему, зареєстрував, цікава тема, і знову ж таки актуальна. Є Дацюк, він зареєстрував робот-сапер тему. Дацюк, ви є? Можливо, розкажете про вашого робота-сапера? Можливо, нема. Добре. Вадим Тоха.
Ви можете виступити, що у вас за ідея? Розповісти? Так, доброго дня, можу виступити, але я вам скажу чесно, я ще не зареєструвався, зараз тільки реєструюсь, трішки пропустив цей момент, але можу проілюструвати ідею, яку я хочу подати. Так, добре, давайте. В мене загалом ідея, яка пов'язана зі штучним інтелектом, а точніше з технологією, яка дає можливість за допомогою 3 фотографій зробити типу аватара і 3D-модель там персонажа якогось. І в мене ідея полягає в тому, щоб зробити таку платформу, де люди можуть створити свого аватара, потім вивчати якісь теми, там пов'язані з IT-технологіями, з дизайном, можливо, якісь предмети. Тим самим вони прокачують цього персонажа, можуть якось кастомізувати, в якійсь ігровій формі можна взаємодіяти з іншими учасниками, і ви ніби самого себе прокачуєте, тим самим навчаєтесь і, не знаю, освоюєте нові сфери, які зараз актуальні в ігровій формі. Тобто гейміфікація. Дякую. Okay, and who's the potential customers? What do you think about this? Who will be клієнти? Як кажуть на українській мові? Клієнти? Так, так. Вадим, як ви думаєте, хто будуть потенційні клієнти вашого? Це для студентів чи для розробників? Чи це для всіх? Загалом я навчаюся, точніше працюю в 3 школах, і я дуже сильно знаю, як дітям подобається зараз саме гейміфікація в навчанні, тому що зараз багато в кого якби розсіяна увага, а це якраз дає можливість це сконцентрувати. Так? Той самий Kahoot, Квізіс, це такі, типу, можна сказати, конкуренти, які дають можливість там гейміфікувати звичайні тести, а тут, крім того, що є гейміфікація самого процесу, є можливість, типу, як в принципі, ще взаємодіяти з тим, хто це навчається. Тому я думаю, в першу чергу це будуть учні, можливо, потенційно і студенти. Взагалі, якби було б класно там взаємодія з якимись школами, можливо, навіть IT-школами, щоб було там, знаєте, вони як реєструються і протягом там 4 років, поки навчаються, щоб вони там свого персонажа теж прокачували і різні якісь ачівки вибивали. Якось я це так уявляю. Але в основному це якби початково саме школярі і вчителі, які будуть ці тести і персонажів створювати для учнів. Окей. Who is more? Так, хто ще? Зараз подивлюся, щось соромляться. А ось цей цікавий, написано стартап, автоматична доставка кави. Є представник? Я так побачив, що їх 3 людей вказало цю тему. І цікаво просто, що можна зробити в автоматичній доставці кави нового. Є хтось представник цього стартапу? Є. О, так. Будь ласка, можете розповісти? Ідея в тому, щоб доставляти її, поки вона гаряча, на деяку відстань через дрон. На невелику відстань через перешкоди. Наприклад, від кав'ярні, яка на деякій відстані до пляжу, через багато людей. І щоб доходити до певного місця, коли її складно так просто доставити. Такий варіант для ледачих. А то це буде як якийсь робот чи дрон? Такого типу? Спочатку була ідея з роботом наземним зробити, але там технічно це складніше зробити. Там краще чи виділену якусь смугу йому зробити, плюс з автономністю є проблема. Через дрон технічно набагато простіше це зробити. Тобто прищепив його, перелетів, розпізнав обличчя чи телефон і відпустив. Я бачив таке на пляжах в Об'єднаних Арабських Еміратах. Я бачив доставку харчування, що дрон на пляж приносить клієнту, і він може там їсти, перекусити на пляжі. Я і в Китаї таке також бачу. Таке в Китаї, так. Ну, Це і буде... український стартап є з розпізнаванням обличчям. Доставку бачив, вже таке виявляється є. Окей. Окей. Хто ще? Так, зрозуміло. У тебе є там списки, тому Да. пройдемося по спискам. Якщо хлопці не хочуть, вони можуть самі взяти ініціативу.
То давай будемо Да. дивитися. А ось така цікава тема. Переведення тексту для можливості розуміння людьми з обмеженнями зору. Є представники цього стартапу? О, я Так, є. бачу, Костянтин Бондалєтов. Я вибачаюсь, Константин Бондалєтов підняв руку. Так. Так, дякую. Добрий день, шановні. Мене звати Костянтин Бондалєтов, я аспірант кафедри САїД. І я думаю доєднатися до школи з стартапом собачого тіндера, так би мовити, концепта. Як ви знаєте, зараз дуже багато людей змінило своє місце проживання, і вони змінили його разом з своїми домашніми тваринами, які фактично для багатьох є частиною сім'ї, навіть більше. І через це виникла деяка така проблема з розриванням соціальних зв'язків. Серед, ну, знаєте, нетворк дуже сильно постраждав у людей в цьому ком'юніті. І я хотів би побудувати деяку платформу, яка допоможе власникам тварин, таких як собаки, зустріти, так би мовити, нових друзів для своїх тварин. Тобто це або якісь можливості спільних івентів, або можливості пошуку друга, або можливості, ну, фактично, тіндера. І які б тобто кастомери можуть бути всі, власне, власники тварин в тому гео, де ми будемо працювати. І продуктом це є налагодження соціальних зв'язків між володарями тварин. Це такий, якби клуб по інтересам. Так би мовити, так, але це можливість знайти вирішити якось персоналізоване завдання для власника тварини. Тобто, умовно кажучи, людина приїхала з умовним бульдогом до нового міста, нікого не знає, і перед власником тварини постає дуже багато проблем, які необхідно вирішити прямо зараз, і не всі речі можна вирішити просто, знаєте, погугливши адресу зоомагазина. Відповідно, я хотів би будувати деякий environment, який допоміг би власникам тварин знайти всю необхідну інфраструктуру, знайти всі необхідні сервіси і побудувати нові соціальні зв'язки і для себе, і для своєї тварини або тварин. Окей, cool. Так, я вибачаюсь, там Ярослав, коли ви ще щось говорили, я вас тоді перебив, так? У вас ще є ідеї? Так, якраз хотів розказати про цю ідею з безплатним з розпізнаванням тексту для сліпих. Вона в свій час була натхнена на більш ранню ідею, яка представлялася і на Єнактус, і, здається, тут теж з маячками, які, якщо не помиляюсь, вимірюють відстань до ближнього і починають там пищати. І, можливо, там частота змінюється пропорційно звуку, щоб вимірювати відстань. Ну і бачив реалізацію для десь в офісі, коли ставлять різні варіанти, коли ставлять різні антипристрої, які допомагають орієнтуватися в просторі. Тут більш складніша ідея, щоб переводити текст якимось способом розпізнавати і конвертувати його чи в шрифт Брайля, чи якийсь аналог. Можливо, з розпізнавання самого рельєфу, тобто коли воно повторює рельєф якогось об'єкта і дозволяє якось відчувати рельєф оточуючих предметів. Тут можливо кілька варіантів. Ну, це якийсь соціальний проект чи щось подібне. Так, добре. Подивимося. Я бачу тут від екологів. Є, напевне, переробка пластикових відходів. Є люди? Представники цього? Так, нема переробка. А ще така цікава тема. Психологічні тести. Може хтось пояснити, що це малось на увазі? Зареєстрували як тему стартапа психологічні тести. Є представник? Ось я бачу Сергій Кватернюк. Так? Можете говорити? Так, ну добре, може не всі мають змогу. Добре, а така ще тема бачу. Іван Олійник. Павербанк на відбитку пальця з збудованим пристроєм запам'ятовування інформації. Є? Іван Олійник, ні. Окей.
А ось мобільний додаток «Муніципальна карта вінничанина». Є представник? Ні. І є ще Дмитро Гончаренко. Інформаційна система моніторингу стану води. Є представник? Добре, на наступне заняття вже буду обзванювати всіх особисто, хто з темами. Ну і хто не з темами, то ви почули теми, можливо, бачите, люди, можливо, немає, можете приєднатися, утворити команду і бо люди потребують ще інших людей, коли там одного не виходить під'єднатися, то інший може. А Роман Стасійчук, є інвентаризація викидів в атмосферу. Так. О, Так, це ідея, яка була запропонована. Ну, це в основному полягає для самих автотранспортів. Може ж всім відомо, що саме глобальна проблема для всього світу – це забруднення самої атмосфери. І саме головним цієї проблеми це є самий автотранспорт. Тобто відомо, що він викидає дуже велику кількість самого вуглекислого газу. Тобто із якого утворюється дуже шкідливий, так сказати, синтез всяких речовин. Саме проблематичне це так само є кислоті, дощі та інші речовини. А оця сама інвентаризація викидів транспорту, це пропонується прилад, який, ну, можна сказати, вчіпляється на самий автомобіль. Тобто ж існують такі формули, які вичисляють, наскільки забруднення атмосфера. А тут пропонується самий прилад, який це все вичисляє і дає показник, наскільки багато викидає самий транспорт і наскільки забруднюється сама атмосфера. Тобто, завдяки цьому йдеться рішення самого транспорту, із-за чого він так багато викидає багато шкідливих речовин, які утворюються з вихлопних трубів. І щоб він менше всього викидував або менше, ну, так сказати, передвигався. Ну, або ж якщо він не згоден, так як, наприклад, є маршрутки чи інші, наприклад, люди працюють, да, круглосуточно напросто не можуть недовго їздити. Тому це предлагається просто людям таким платити гроші за те, що вони загаджують саму атмосферу. І ці самі гроші, можна сказати, будуть передаватися на спонсорування для створення всяких приладів для очистки самої атмосфери або створення самих двигунів, які дуже мало викидують в атмосферу самі гази, або покращити самі електродвигуни, щоб вони довше працювали і більш перспективніші і дешевші були. Ну, це все, це коротко так пояснив. Добре. Угу. А Ден Гончарук написав каталізатор. Що це маєте на увазі в чаті? Так, я тут, вибачте, я просто не Так. дуже можу говорити, зайшов з роботи. Я по поводу цього проекту. Ну, існує ж такий прилад для автомобілів, саме каталізатор, який очищає це все. Ага. Це питання до попереднього. Роман, це до вас питання. Кажуть, що вже існує якийсь прилад-каталізатор. Існує. Ну, я не знаю, це так Ден Гончарук написав. Ну, каталізатор машини, можеш загуглити, подивитися, почитати. Ну, можливо, я сильно не ознайомився з темою, я не один на самою темою працював, тому, можливо, якось неправильно висловився. Ну, Ні, можливо, да. Вам, до речі, якраз вам добре відвідувати ці заняття, тому що Ігор представить вам нашу презентацію, яку він розробив, шаблон презентації. І там є, і, до речі, є сайт в стартап мастері, який вам буде запропоновано заповнити, і там є пункти роздивитися, вписати конкурентів. Так? Тобто конкуренти – це фактично аналоги. Можливо, і нема такого, як ваш, а можливо, щось подібне є. То це буде одним із ваших домашніх завдань в рамках навчання в нашій школі, це проаналізувати ваших конкурентів, щоб і показати, в чому ваша різниця. Можливо, ви дійсно маєте якийсь унікальний продукт. Це ж не... Це... Під час навчання, я думаю, виясниться. І просто потрібно працювати над своєю ідеєю, так? І виконувати наші домашні завдання. Так, можливо, Ігор, я думаю, варто якраз
перейти вже до загального, Так, якраз так, розповісиш, давай. якраз є такий мост від того, що ми побачили, що людям треба дізнатись про конкурентів, про унікальність своєї пропозиції, то розкажеш нашу Так, методику. я почну розказувати. Ну, я бачаюся. Так. Дивіться, в мене є деякі ідеї, але там по бюджету може бути дуже великі суми. Трішки предісторії. Паралельно з нашим університетом я навчаюся в прожектор інституті. Наразі я навчаюся на дизайнера, в мене другий модуль по UX, User Experience. Одне із перших завдань у нас було обрати три предмети навколо себе, які нас оточують, і можливість їх покращення. І в мене були деякі ідеї. Тобто я їх розписав, в мене їх прийняли, але бюджети на них можуть бути занадто великі. Ніяк їх презентувати чи не витрачати ваш час. Ну, ти можеш сказати, давай, ми можемо знайти, може, кращу дорогу реалізувати це without a big amount of money which you will need to invest in this. So it will be great to hear about it. Я вважаю, що вам треба презентувати. Якраз Ігор має великий досвід стартапів і їх реалізації, і ми підкажемо вам. І, до речі, Давід Ар'є, один із наших спонсорів, він має виходи на серйозних людей, на західні компанії, в нього є досвід. Був такий випускник Сергій Агеєв, ВНТУ, і Давід Ар'є допоміг йому вийти на американський ринок. Тобто, якщо це залежить від вашої ідеї, якщо вона перспективна, якщо зробите якісну презентацію, піч, то і вона буде дійсно варта уваги, то знайдемо для вас шлях, а ми, можливо, як сказав Ігор, що ми знайдемо для вас шлях, як її в простішому варіанті, без великого залучення великих коштів можна реалізувати. Тому я вважаю, що підготуйте. Ось Ігор зараз розповідь за нашу платформу. В мене вже готові всі презентації. Вже є готові. Ну, Да. окей, то так. Тому я вважаю, що ви презентуєте, коли там у нас буде наступне заняття, чи коли по плану вже будемо вмикати, щоб ви презентували безпосередньо ваші презентації, пітчинги, обов'язково презентуйте. І я думаю, що якщо ідея варта, будь-яка ідея варта уваги і аналізу. І ми зробимо все від нас можливе, щоб вам допомогти. Просто я веду до того, щоб не затягувати, не забирати вас багато часу, я можу зараз поширити екран і буквально пару хвилин презентувати. Тобто це такі якби наброски, це не факт, що його буде в цілому реально реалізувати. Ну просто ідеї досить цікаві, але для їхньої реалізації, потрібні тут досить такі немаленькі кошти. Це просто як ідеї. Тобто, якби щось представити, то от в мене є деякі ідеї. Ну, давай зашир екран і побачимо. Так, видно? Так. Отже, дивіться, виходить, що перша ідея була одяг, що реагує на температуру в кімнаті. Тобто, такий собі аналог термобілизни, але термобілизна, вона в цілому зберігає тепло і підтримує температуру тіла. Моя ідея полягала в тому, що у нас є проблема, що багато людей зазнає дискомфорту через надмірні, нестабільні умови температури в будівлях, в офісах, приміщеннях. І не всіх є можливість дозволити собі кондиціонер, і кондиціонер може бути або занадто холодно, або він не справляється зі своєю задачею, і різні причини можуть бути. А рішення було розробки такої тканини для одежі, яка буде автоматично реагувати на температуру в кімнаті за допомогою використання інноваційних матеріалів, які автоматично регулюють щільність тканини. Тобто для збереження тепла тканина буде щільнішою, для того, щоб охолоджувати тіло, вона буде розширюватися. Тобто, по принципу звичайної одежі, що одежа вона ж не дає тепло, вона зберігає наше власне тепло. Тобто для зберігання вона стає щільнішою, для того, щоб охолодити тіло, вона розширюється. Результат користувачі можуть відчувати себе комфортно в будь-яких умовах температури, що сприяє підвищенню їх продуктивності, здоров'я та загального самопочуття. Це така якби перша ідея. Потім друга ідея також про комфорт, про розумну подушку.
Тобто деякі люди, яких є можливість працювати з дому, мають звичку або мають бажання працювати прямо з ліжка. Для роботи з ліжка може бути некомфортно використовувати одну саму подушку, оскільки подушки бувають різні, деякі занадто м'які, деякі занадто жорсткі. Розробка полягає в тому, що зробити таку подушку, яка може ставати і жорсткішою, і м'якішою при певних маленьких ударах по горизонталі або вертикалі, як ми обично збиваємо подушку перед сном, або там, щоб було зручніше. Тобто регулювати так саму жорсткість подушки. Тобто для сна вона буде м'якішою, а для того, щоб умовно працювати з ліжка, ми можемо її зробити трішки жорсткішою, щоб умовно підставити під спину, а не шукати там декілька подушок, щоб не гратися з ними, там одна подушка м'якіша, друга подушка жорсткіша, щоб мати одну таку універсальну подушку, яка буде використовуватися. І в результаті ми там отримаємо подушку, яка стає універсальним інструментом для комфортного сну, відпочинку або роботи з ліжка. Тобто це те, що серед моїх знайомих, які працюють в сфері IT, які працюють з дому, вони досить полюбляють реально працювати з ліжка, їм так комфортно. А опять же, це була проблема, що з подушками що незручно. Третя ідея – це прямо щось, напевне, що воно дійде до розробки, саме більше буде по фінансуванню. Це розумні вікна. Проблема була в тому, що наразі люди, які використовують жалюзі або штори, воно більше йде як пилозберігачі, тобто перепадають пилюкою що штори, що жалюзі. І досить некомфортно їх постійно підтягувати, розправляти, потім прати і так далі. Рішення було розробка розумних вікон, які дозволяють користувачам регулювати прозорість скла в залежності від їх потреб і переваг. Тобто скло інноваційне, яке можна буде регулювати його прозорість, жорсткість, кольоропередачу за допомогою або застосунку, або, можливо, бути датчики, щоб не гратися із цими жалюзями, шторами, щоб не займало багато місця, тому що зараз в моді більше мінімалізм. Зараз люди поступово відмовляються від таких, якби, чисто декоративних об'єктів інтер'єру, як штори, як ці жалюзі. Воно більше йде як практично, щоб сонце не потрапляло. Але ця ідея іменно з такими вікнами, вона просто забирає цю необхідність в жалюзях і в шторах. І в результаті користувачі отримують можливість контролювати прозорість вікон у своїх будівлях через спеціальний додаток на смартфоні або планшеті. Вони зможуть регулювати прозорість скла в будь-який час, навіть якщо вони знаходяться далеко від будівлі. Тобто вони десь вийшли, будівлі одна температура, вони хочуть, щоб будівлі стало там тепліше, навіть якщо зимою, щоб сонячне проміння потрапляло в кімнату, зробити більш прозоріше. Тобто так буде, грубо кажучи, нагріватися пол, і відповідно буде нагріватися так і сама кімната. Якщо не хочуть трохи холодити, то зроблять його темним. Тобто не прозоро. У мене все. Дякую за увагу. Ну, дуже цікаво. Тут можна відкрити цілий лайн продуктів. Але ж, якщо подивитися в корень, we'll try to see actually the basic of all of these, innovation products. Actually, they based on some kind of new materials. Okay, if you are talking about the clothes, or you're talking about the pillars, or you're talking about the windows. So actually, you present now. It's very nice. It's a very nice idea, which can be maybe will be usable by customers if they will work and if they will be done. But in this case, it's like it's related a lot of on the new materials. So my question: do you know this kind of materials, or you just see how new materials can be implemented in these new products? Ні, я не заглублююся в тому, з яких матеріалів повинно бути і які інженери повинні будуть це розробляти. Це були ідеї, як ми можемо покращити. І, до речі, також питання від мого ментора, який перевіряв це завдання, він також сказав, що йому потрібно більше технічних також, щоб відповідей на питання реалізації. Тобто це зауваження, яке подали мені ви. Також мене і питав мій ментор.
Тобто, як ти плануєш це реалізувати, які матеріали? Тобто, при вирішенні будь-якого запитання або якихось питань, ти стараєшся більше углублятися, щоб користувачам і потенційним замовникам також було більш зрозуміліше, що саме ти хочеш зробити, як ти плануєш це реалізувати. Тобто те, що сказали ви, і казав мені імен. Так. Okay, but from other side, once you see the potential from marketing point of view, it's also can push you to try to find new materials or try to find some new engineer solution which can be implemented, will be used to create this new product. So it's like it's like two parts very important which need to meet to create this new innovation solution. For one part, for one side, this is potential customers with their needs or problems which they want to solve to get additional some value. From other sides, it should be it's possible to done. So actually, if sometimes for success of the startups, people say you should have three very important points which will work. So the first point, it's desirable. It means desirable that the customers will want it. Why they will want it? Because they maybe have some problems. So it should be desirable from the market. From other sides, it should be available. What does it mean available? That from business point of view. So once you will create this new product and once you bring it to the market and once people will want to use the product, they will pay enough that your startup will generate enough profit, will generate enough revenue, and will survive the business, because startup is a business. And for third party, it should be feasible. What does it feasible? It's mean you have some technology, or you have some technological background or technological possibilities to create what you want to create. Because actually we can go to the people and say, okay, we will send you the t-shirts which will keep keep you in warm situation, ingredient for 15 degrees Celsius. For example, from +10 to +20, you will feel comfortable with one, t-shirt. So people say, okay, I'm going, to buy it. I'm going to pay it for it, and where I can buy it. But they say, okay, I'm not really have yet the technology for this, clothes that will be able to do that. So it's very important for startup for success. These 3 points: desirable, available from business point of view, and feasible, that actually it will be done, okay, by technology, by creation of these new products. These 3 points very important, but as I said, it should be desirable, and it's very, very important. But actually you now provide us, it's your vision of the problem, which actually the potential customers can just, they will want it if its product will be created. So in this case, it's great, because sometimes, there are a lot of products which created not acceptable by market, and this is a big problem. And we actually, in our course, we will talk about more and more deeply the statistics. It's very interesting statistics. It's some painful statistics from not successful startups in the United States. It came from NSB Insights. Last year they provided statistics. Actually, they analyzed more than 100 startups which were closed, and startup which raised the money and did the product. It's not like okay, I have idea and now
something, I don't know how to realize the idea, and my startup was closed. So no, in situation when people they raised the money, raised investment, and they created the product, but in the end, the product was, the company was not success, and the company was closed. So 35% is like 1/3 of all cases where startups were closed and was successful. It's related to the reason that they create product, but market didn't want it. It's crazy. It's 35% of the startups which were closed, they successfully created the product, which market actually didn't need. 38% they were closed because they not succeed to bring additional round of investment, because the startup were related on the money from investors, and it's mean that they raised the first round, okay, they get the money, they create something and try to bring to the market, and after that they bring to the market, and they went to additional round for investment. But in this case, the investor said, no, stop. They will not put additional money in these startups. So it's also a big problem. And to whom related this, for example, somebody can say, okay, so investor, didn't put the money, so it's, so what we can do? But if we try to understand what state of mind of investors, they are looking for some tractions. They are looking on they see the startup and they try to see how the startup will start to be big company, because investor wants to exit, they want to sell the startup and get their money investment back in multipliers. But if they recognize that the startup not really grow, not really have good traction from the customer for acceptance from the market, so they just decided not to put additional money inside. And that, professional investors understand that only, quite small percent of the startups, become unicorns. And they try to see which startups, has very, very good growth curve. They have good traction. They have good market acceptance. And once they recognize it, oh, bingo, I'm going to put additional money in the startup, to bring to success. So why I say? Because actually, as you see, it's like 2/3 of the total number of failing startups is related to the market. So in 1/3, it's relationship between the founders. Sometimes, the reason of the close, and the founders not really, can work together after some period. Very interesting point that 5% of the startups close because of founders that burn out. What doesn't mean burn out? It's not money burned. They burn their motivation burned out. Actually, if you work 24, multiply 7, and all of the time you work, and the startup people, they're hard workers. But if you're not to release yourself, if you're not, not bring some, some kind of vacation, some kind of release from the hard work, so physically and mentally, the people just, so tired with this work that they just decided that this is not for them, and they leave the idea. Because in the end, we are humans, we are not robots, we are humans. And there are a lot of psychological things which are actually related to founders, to success of the startups. So what actually I want to say that to success with the startup, it's multifunctional. It's multifunctional. It's not related just to product and say, okay, let's create the product and move for 100 to success.
It's not like, okay, let's to bring the money, and if we bring the money, we'll success. It's not also, okay, let's find that the customers will have them, some problems and needs. It's not also, the reason for success, but this synergy between this triangle between customers with a problem, our product which can solve this problem, and investors which can support this process, actually the synergy, working together with these three, the three bodies, yeah, if they work together very nice, startup can be to success. If we will have like only two or one of these bodies will work well and other will not, so it's like chair with the two legs, you will fall. And actually the chair with the three legs, like in this case, it can it can be a good established on the floor, stable in the floor. If you have one or two, it will fall. So in this case, the startup, it's more complex, approach to get the success. Okay. Okay, thank you for your time and for your answer. By the way, my English is is understandable. It's a good enough. Yeah, of course, I understand. No problem. Oh, you yes, but other guys, you actually it's okay that I explained it in English. It's understandable. For me also it's understandable. Okay, good. Maybe I'm not native English speaker. I'm not a UK guy or from United States. So in this case, my my English more easily, is English in this case. So I think maybe it's also good for this kind of course, because sometimes I also I'm going to the lectures, for example, from UK speaking professors or American speaking professors. So it's quite hard to understand them, because from one side they have this accent, and from other